بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اچھا کیا کرو نا، مسکراتے ہوئے، دل سے کسی کو خوش کرتے ہوئے۔ پریزنٹیشن کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی بڑا آتا ہے منسٹر تو یہ اچھی لڑکی یا لڑکے کو کھڑا کرتے ہیں جو خوبصورت سی ہو، اچھا لباس ہو، اس کی بولی اچھی ہو، اس کے ہاتھ میں گلدستہ ہو۔ یہ ساری تیاری کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کا سامان سلام سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ شوہر کے ساتھ تو ٹکر چلتی رہے گی عورتوں کی۔ صورت بنا کر یوں گندی صورتیں بنا کر آ گئے، ہمارے ساتھ کرے تھے، آ گئے نہیں۔ دل میں ایک بات لانا، میرے نبی نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے، مسکراؤ۔ مسکرانے کی کوشش تو کر لو، خود بخود ہنسی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ٹاپک ہم کریں گے فرعون نے کلمہ پڑھا۔ یس، شاکنگ نیوز۔ لاسٹ ٹائم آپ تھے میرے ساتھ، آپ خاموش بیٹھ جانا، میں آپ کو ساتھ لی تھی میں، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کو نہیں معلوم وہ کلمہ پڑھا ہے، کئی لوگوں کو معلوم ہے جو علم جانتے ہیں۔ عالم کا مطلب جاننا، کچھ قرآن کی باتوں کو جاننا، حدیث کی باتوں کو جاننا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یوں آکڑ کے یوں ڈسکو کی ڈانس کے جیسا عالمہ بول کے لوگ گھمنڈ جسم میں آ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ کیوں بہن؟ صحیح ہے، عالمہ یوں آ جاتا ہے، کیونکہ اندر سے جو غرور اس میں آ گیا وہ عالمہ نہیں ہے، اس نے جانا نہیں ہے۔ رائی وطنا میں بیٹا کانسنٹریٹ کرو، چھوڑ دو بابا جی تھوڑی دیر تک۔ رائی وطنا بھی اگر اس میں غرور آ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا علم ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولے؟ تم سے بہتر ہیں، تمہارے سے زیادہ علم والے ہیں، تم نے کیوں ایسا بولا؟ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کوئی بھی یہ بات نہیں کریں گے، سادگی سے زندگی کرو۔ میرے نبی سادے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اگر نہیں رہے گی سادگی کسی میں، غرور و تکبر، ریاکاری ہوگی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھینا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے غرور، تکبر، ریاکاری، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ خزانہ ہے میرے اللہ کا، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی یہ چیز نہیں دے کر ہیں۔ کیا فرعون نے کلمہ پڑھا؟ آپ کو کسی کو کس کو معلوم تھا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کب سے معلوم تھا ہمیں تقریباً؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوبا، پورا ڈیٹیلز میں قرآن سے اٹھاؤں گی، شروع میں ذرا آپ کو ذرا ڈیٹیلز بتا دوں تو آپ کو انٹرسٹ بھی آ جائے گا، آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن کی آیتوں سے اٹھا کر پڑھیں گے کہاں کیا کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، فرعون
अच्छा इंसान था? नहीं, एक ज़माना अच्छा था, एक ज़माना अच्छा था, माँ की खिदमत भी करता था। फिर धीरे 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 पैसे का गुरूर इंसान में आते आते अपने आप को रब बना लिया, अपने आप को रब समझने लगा। अब हम लोगों में भी किसी के घर में साइकिल रहती है, उतना गुरूर नहीं रहता। स्कूटर आती है तो ज़रा ओके रहता है। अगर स्पोर्ट्स बाइक आ गई तो दिखावा आ जाता है। सॉरी। अगर उसके बाद कार आ गई तो देखते हैं बाहर निकल के कौन कौन हमें देख रहे हैं, जो हमें जा रहे हैं आंखें चढ़ा के। लोगों का शेवा ऐसा होता है, कार तो नहीं, ऐसे कि लोग जनाजे में अकड़ने नहीं आ सकते, चार सवारी में जाना ही है, आखिरी सवारी। जनाजे में कोई अकड़ेगा? वैसे भी अकड़ा हुआ है, अकड़ पूरी जनाजे में निकाल देंगे अल्लाह ताला, हर एक को अकड़ा देते हैं। अच्छा भी अकड़ा हुआ होता है, बुरा भी अकड़ा हुआ होता है, ठीक है। कार में बैठते वक्त एटीट्यूड, फ्लाइट में जाने के लिए इंसान पंजाबी पहनता पहनता पैंट शर्ट पहनकर ट्रॉली खींच लेता है, और ज़रा उसमें पैसे के गुरूर में कपड़े उतर जाते हैं। इब्लीस धीरे 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 हावी करने लगता है। फिरौन को कैसा क्या हुआ, क्या करा? धीरे 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 इसको दौलत आने लगी, ज़्यादा हो गई। देखा ये सारे लोग जो है इनको मैं ग़ुलाम बना लूँ, सबको ग़ुलाम बना लिया। फिर किसी नजूमी ने कहा उसे, देख मैंने, मालूम है ना किस्सा आपको, फिर दोहराऊं? नहीं मालूम है, इतना डिटेल नहीं मालूम, ठीक है। किसी ने कहा एक बच्चा पैदा होगा, नजूमी ने कहा, नजूमी लोग बोलते हैं ना हजरता के पास जो जाती, वो हजरत बोलती जी क्या हो बोल रही हैं, आलिमुल गैब नहीं कर को, सब तो बोले वही सच हुआ। हाँ जी, एक चीज होगी, मेरे अल्लाह ने कहा एक आध दो चीज होंगे, सुनकर आएंगे। कौन? जिन्नात लाकर आपको कुछ बताएंगे, बाकी सब नहीं मालूम होता। अगर आप चले गए उसके पास, नजूमी के पास, 40 दिन की इबादत बेकार कर देंगे। अगर तुम बोलेंगे नहीं हजरत जी अच्छा इलाज कर दी, इलाज करा कर आ जाएंगे, पूरी जिंदगी की इबादत छीनकर काफर बना देंगे। अल्लाह की शर्त है, ये शरायत है अल्लाह ताला के। अल्लाह माफ कर दे हम सबको जो अल्लाह ताला के खिलाफ हम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फिरौन ने क्या किया, सबको गुलाम बनाना शुरू किया। गरीब थे, अब गरीब को खाने की ज़रूरत है, फतरे उठाने, लोहे उठाने, चीज़ें उठाने, तामीर करने वगैरह के लिए, सबके लिए गुलाम बना लिया। गरीब लोग जो गरीब खाना नहीं होता, वो काम को जब आते हैं, ज़रा खाना दे दो जी, हम काम कर देंगे, राइट। जो प्रोफेशनल काम वाले हैं, नहीं हम आधा घंटा काम करेंगे, क्योंकि उसके पास घर भी है, उसके पास पैसा भी है, टू व्हीलर में भी आती है काम को, साइकिल में भी आती है काम को। अब ज़माना बदल गया है, प्रोफेशनल काम वाले ऐसे बात पैसों की करते हैं। उस तरीके से सबको गुलाम बना दिया। किसी ने कहा एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल से, बनी सीन ऐसा नहीं बोलना, रा कैसा बोला, मुफक्कम करो, इसराइल, बनी इसराइल से एक बच्चा आएगा जो तेरी मौत का सामान बनेगा। जब इसे पता हो गया, इसने क्या किया, जिसके घर में बच्चा होता, कोई औरत प्रेग्नेंट होती तो पॉइंट हो जाता उसके घर के ऊपर। अब यहाँ पे इसको मारना है बच्चे को। सोचो माओ पे क्या गुजरी होगी, हाँ? माँ कितनी खुश होती है, एक बच्चा होता है तो एक औलाद होती है, ऊपर आ जाती है, ये दर्द देता है गर्दन में। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो। दादी मक्के में है, पोती को दुआ कर रहे हैं, धोतियों को दीन सिखाने के लिए, वो बड़ी गौर से ऊपर से देख के सीख रही। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक है जान, मैं पीछे आती हूँ, आपको भी आसान होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तो कबूल कर ले, ठीक है। नाखून निकाल दो जान, शैतान का है। क्या बोल रही थी मैं? बनी, कौन बनी इसराइल? नहीं नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को बनी इसराइल कहते हैं। ये याद रखना, कुरान पढ़ते हैं, ये मालूम नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल जितनी है उसको बनी इसराइल कहते हैं, या उनकी कौम, उनके टाइम पे के बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल के लोगों में से कोई एक बच्चा आएगा जो तुझे कत्ल करेगा। इसने क्या किया, सारे प्रेग्नेंट औरतों को बस देखता, बच्ची अगर होती, कुरान के अंदर आयतों में लिखा है, लड़की होती तो छोड़ देता, फिर लड़का होता तो उसे कत्ल कर देता।
سارے مرد بچوں کو قتل کرتا جاتا، قتل کرتا جاتا، قتل کرتا جاتا نسلوں کو۔ پھر کسی نے کہا اسے، کیا بولے، دیکھ اگر تو روز ہر سال قتل کرتا رہے گا، ایک دن ہم خود اپنا کام کرنا پڑے گا، ایک نوکر بھی نہیں رہے گا۔ چھوٹی بچے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، بڑے سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے، پیچھے آ جاؤ بیٹو، ٹھیک ہے، ایسے ٹرن کر لو۔ الحمدللہ۔ تو بولے اگر ہمارا گھر کا کام ہمیں کرنا پڑے گا، جھاڑو پوچھا ہمیں کرنا پڑے گا، سارا کام کولی کا کام ہم کرنا پڑے گا، سارے کولیوں کے کام ہمیں کرنا پڑے گا، ایک کام کرتے رائے دیتے ہیں کہ 1 سال کے بچے چھوڑ دے، 1 سال کے بچے قتل کر دے۔ کیا ہے معلوم قرآن میں باتیں، قسم میرے رب کی، دل کرتا ہے اس میں کھو جائیں، کچھ اور نہ کریں۔ کبھی کبھار میں ڈسٹنگ ہی نہیں کری، جاؤ آج میں کرتی نہیں، میں اس میں گوشت کو دوسرے دن ایک دن پورا پک کر دیتی ہوں، ایک دن چھوڑ دیتی ہوں۔ کیوں وقت ضائع کریں؟ کیوں اتنی ضروری نہیں ہے؟ اسلام پہ توجہ دو، عورتوں کو اس لیے ٹائم نہیں ملتا، ایک سکپ کر کے لو نا قرآن کو ایک دن، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، 1 سال کے بچے مار دیں گے، 1 سال کے بچے زندہ رکھیں گے۔ اس ٹائم پہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی تھا نا، کیا نام تھا، بولو، ہارون، ہارون علیہ السلام جو تھے، جو بچوں کو چھوڑ رہے تھے غلامی کے لیے، ان کو کام والے ہونا نا، 1 سال کے بچے کام والے بنا لیں گے، تب وہ بچہ بچ گیا تھا۔ ماں دودھ پلاتی تھی، اوکے، دودھ بچے کا تھا۔ اسی دوران میں کون پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے کیا کی، حکمت سے چھپا دی۔ وہ پریگننٹ ہے بول کر کسی کو پتہ نہیں لگنے نے، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن کے، ہوتا ہے نا چادر وادر اوڑھ کے، اپنے آپ سے ہوشیار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وحی آئی، ماں کو جب وہ بچہ ہو گیا تو وحی آتی ہے، ایک کام کر، تو تیرا بچہ صندوق میں ڈال، صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے، بہا دے، جیسے بہا دے گی نا یہ بچہ ہم تجھ کو ہی دودھ پلانے دیں گے۔ قادر نے کہا، میں کہتی ہوں نا میرے نسوں میں بھی کہیں بھی تکلیف ایسی آتی جیسے کہ مجھے ابھی موت آ رہی ہے، میں کہتی ہوں نہیں رحمان، یقین ہے تمہاری رحمت کا، مجھے تمہارے گھر میں مارو، معلوم ہے تمہیں جو چاہے وہ چھوٹا سو، مگر یقین بھی کہا ہے نا آپ نے، ہم یقین بھی رکھیں گے یا رب، مگر وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، لما یرید، یہ ساتھ میں بولنا، ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو کیا کہ صندوق میں ڈال کے، چھوٹی بہن تھی ان کی ایک مریم، کون تھی یہ، مریم، میری بیٹی بھی مریم، الحمدللہ مریم تھی۔ پھر کیا کرے، صندوق میں چھوڑ کر پیچھے پیچھے جا جا کے دیکھ کہاں جاتا ہے صندوق، بچی نے پیچھا کر کے بھائی کا، دیکھو آپ لوگ بھائی بہنوں سے لڑتے ہو نا، پیار نہیں کرتے ہو نا، نہیں لڑتے، گڈ گرلز، الحمدللہ، لڑتے ہو بھائی بہنوں سے، نہیں لڑا کرو، پھر کل قصے نکلیں گے تمہارے، فلاں ایسے تھے، فلاں برے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں اچھے تھے، وہ بھی نکلے گا۔ آج میرے بچے میرے پر کبھی الزام نہیں دیتے کہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے ایکول رکھا ہے۔ یہ بات ضرور بچوں کی دلوں میں بچپن میں بیٹھ جائے گی، کھانا پینا بچوں کو تنگ نہیں کیا کرو، دولت جماتے رہ جاتے ہیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں، نہیں کیا کرو، بچوں کی پرورش میں صحیح کر دو، کل وہ یاد کریں گے، دعا دیں گے۔ ہم تو دعا ہر لمحہ اپنی ماں کو دیتے ہیں کیونکہ میری ماں نے مجھے دین میں ڈالا ہے، میری ماں نے قرآن میں ڈالا ہے، میری دعا یہی ملی ہے، جیے تو قرآن، تو مرے تو قرآن، تو قرآن قرآن میں رہنا، یہ ٹی وی تیرے لیے اللہ تعالیٰ ختم کر دے تیرے لیے، نہیں ہوگی دعا قبول ان کی، یہی دعا آپ لوگ بھی دو، میں بھی دے رہی ہوں، ہم پورے مل کے دیں گے، ہر لمحہ بچوں کے لیے دے، ان کے نسلوں کے لیے دیتے رہو، الحمدللہ۔ تو کیا کہ بچے ایک صندوق گئے، صندوق جیسے گئے تھے، ایک بیوی تھی بڑی نیک تھی، ان کا نام تھا آسیہ، ان سے بہت، یہ چھوٹی سی عمر سے آسیہ آسیہ بڑی محبت کرتی تھی، قصے سنتی نا، ہم لوگوں کو بٹھا کر کہانیاں بولتے تھے قرآن کے، تو ہم سنتے تو مجھے آسیہ بننا، مجھے آسیہ بننا، ایک لت لگ گئی تھی مجھے وہ، تو کون آسیہ کون فرعون کچھ نہیں معلوم تھا، بس وہ بڑی اچھی عورت تھی، بال سکھا رہی تھی، وہ نہر کے پاس کھڑی تھی، وہ سب نقشہ میرے بڑھ گیا تھا، اللہ مجھے ایسی بننا، وہ کس، دیکھو بچپن میں بچوں کو کچھ کسی بولو دماغ میں کچھ بننے کا جذبہ بیٹھ جاتا ہے، اب وہ جذبہ بچوں کے دل میں ڈالنے کے لیے کہانیاں لا کر سامنے دو قرآن کے، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ صندوق میں ایک بچہ جا رہا ہے، کہتی ہیں فرعون کو اور نوکروں کو
देखो संदूक जा रहा, लेकर आओ, दरबार में लेकर आओ। दरबार में संदूक लेकर आती हैं, संदूक खोलते ही इतना मुस्कुराता चेहरा, इतना मुस्कुराहट खूबसूरत थी, मगर गंधमी रंग था मूसा अलैहिस्सलाम का जवानी में। बचपन में हर कोई खूबसूरत होता है, बचपन में हर कोई सफ़ेद रंग का खूबसूरत। उनकी चेहरे की मिठास इनको भा गई। फिर बोले, ए फिरौन देख, तेरे मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, इसे हम पाल लेते हैं। नहीं किसी बच्चा कोई आएगा, अभी देखना हम बेटा बना लेंगे ना। होता है ना, बीवी पटा सकती है शौहर को, कोई दुनिया में कोई नहीं पटा सकता शौहर को। औरतें कहते हैं नहीं बाजी वो नहीं सुने, बाकी सब बातें तुम्हारी सुनती हैं, वही हिकमत इसमें भी डालो। बाकी सब बातें सुनती हैं, ये बात क्यों नहीं सुनते? ये हिकमत डालो, दुआएं करते रहो, जो बात मनवानी है दीन की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, फिर उठा लिए। फिर उसके बाद दूध के लिए मुकर्रर करे किसको बुलाना, सारी दुनिया के लोगों को दूध पिलाने वाली दाइयों को बुलाए। जैसे दाइयों को बोले किसी का दूध नहीं पीता बचा वो, बेटा कंसंट्रेट करो, कल आलिम बनना है इंशाअल्लाह, कंसंट्रेट करो। किसी का दूध नहीं पिया वो बच्चा। जब दूध किसी का भी नहीं पिया तो परेशान हो गए सारे। फिर उस लड़की ने कहा, मैं एक औरत को जानती हूँ जो दूध पिलाती है, उसका बच्चा भी है। कौन? हारून अलैहिस्सलाम, उसका बच्चा भी है, वो दूध पिलाती है। तो बुलाए उसको, जैसे उसने अल्लाह ताला देखो कैसे माँ से वादा किया था तुझे मिलाएंगे, तो कैसा मिलाए। फिर बुलाई, औरत आई, जैसे माँ के पास, बच्चे को क्या मालूम माँ की सूरत क्या पहचानता है, बच्चा क्या देखता है, कौन है। अल्लाह ताला हिदायत देते हैं हर एक को। फिर बच्चा माँ का दूध पीने लगा। तो उसने फिरौन ने कहा तू आके यहाँ पे रह जा। उसने कहा मैं नहीं रहूंगी, हम नौकरों की बात पहले ही कर दी हमने, अल्लाह ताला ने करा दिए, हम नहीं करे, औकात नहीं अपनी, अल्लाह ताला करा दिए। क्या कहा इस औरत ने? हम नहीं रहते, हम अपने घर में रहते हैं। तुझे चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए, हम अपने घर में पिलाएंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान देखो कैसी है। बच्चे को लेके गए, पैसा, राशन, चीजें, बच्चे का पूरा साजो सामान उसके घर पहुंच गया। कुदरत। एक नबी आते हैं तो क्या होता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दाई हलीमा की क्या थी, नहीं क्या था, गधी। बकरी छोड़ो, बाद में, पहले पॉइंट क्यों नहीं बात करते भाई। गधी लेकर आई थी ना, जो सीधा चलती नहीं थी, बीमार सी कैसी की थी, गधी सबसे सामने भागने लगी ना। बाद में बकरियां दूध नहीं देते थे जो दूध दिए। पहले क्या लेके आई थी ये, सबसे खराब गधी थी इसकी, इनकी हलीमा, दाई हलीमा की गधी चलती नहीं थी, समझे। एक एक बकरा, एक भागता है, एक बकरा खोल के भाग जाता है, एक बकरे को मारते रहो जाता नहीं है। नहीं, हमारे बकरे तो भागते भगाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ऐसे भागते हैं ना, तो सोहबत का असर होगा वो चीज़ों में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। तो ठीक है, तो फिर मान गया। फिर ये बात हो गई, माँ लेकर गई, फिर परवरिश हुई, फिर लेकर आए। फिर यहाँ पे परवरिश किसके पास था, किसके पास परवरिश होती थी? फिरौन के पास, महल के अंदर। अल्लाह ताला ने दुश्मन के घर में छुपा के रखा मेरे रब ने। तू क्या मारता है, तेरे ही घर में हिकमत, मकर, मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इसी को कहते हैं मकर, अल्लाह का मकर। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखो, भरपूर भरोसा रखो, हद से ज्यादा करो। समझो कि अब मेरी जान निकल रही, सर पे पानी डालूंगी तो निकल जाएगी, नहीं, आप हैं अल्लाह ताला, हमको नहीं मारेंगे कोई और, ये बीमारी नहीं मारेगी अल्लाह ताला, आप मारेंगे, आपके हुक्म से हम मरेंगे। आपके हुक्म से मुश्किल आई है, आपके हुक्म से चले जाएगी। टॉयलेट में भी बैठे हैं, तकलीफ हो रही है, मुंह से दुआ नहीं करना, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारते रहना। कहाँ पे लिखा है? सूरतुल मरियम में, जिक्र अलैहिस्सलाम में दिल ही दिल में ख्वाहिश की थी ना। दिल की दुआएं, गिड़गिड़ाने की दुआ भी पसंद करते हैं, बोलने की दुआ भी अल्लाह ताला पसंद करते हैं। दोनों तरीका दुआओं का है, तो अल्लाह ताला से मांगा करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिरौन परिश हो रहा था। बचपन में क्या हुआ, कुछ बात जो 20 को देखते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे, उसकी दाढ़ी पकड़ के खींच देते। हाँ जी, फिरौन की दाढ़ी पकड़ के खींच देते। अब क्या हुआ,
इसको टेंशन आ गया, डाउट आ गया, टेंशन आ गया, डाउट आ गया। फिर क्या किया, निकाल दो सर पकड़ लेगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, कुछ पूछा, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम बोलने वाले थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आग का डल्ला उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दिया, ना बोलें। वो लुगत उनकी थी कि ज़बान से हक लाते थे ज़रा, इस वजह से दीन फैलाने के लिए जब नबी बनाए इनको, तो उन्होंने कहा मुझे हारून अलैहिस्सलाम को भी आप नबी बना दे, मेरा साथी कर दे, बोलने के लिए आसानी होगी। क्या दुआ पढ़ा आपने, रब्बि श्रह ली व सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप भी पढ़ा करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर परवरिश हुई, जैसे बड़े हुए। मालूम है आपको, ये घूंसा मारे, दो जन लड़ रहे थे, एक कुप्ती थे और एक बनी इसराइल। कुप्ती बनी इसराइल दो कौम थी, ओके। बनी इसराइल और कुप्ती दोनों जब लड़ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की जरा सपोर्ट लिए। फिर दोनों में हुई तो एक मुक्का मारे संभालने के लिए, वो मर गया। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर थे, बड़ी ताकत थी। एक बार जब रूह निकालने के लिए फरिश्ता आए, फरिश्ते की आंख मारे ऐसा मुक्का कि आंख फूट गई। अल्लाह तेरे बंदे ने मेरी आंख फोड़ दी, मैं दम करने गया था। हम मुत लेते हैं, हम हदर जाते हैं, हम कांपते हैं, क्यों? हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, हम जिल्लत में हैं, हम अल्लाह के अहकाम पे नहीं हैं, नबी की सुन्नतों पे नहीं हैं। अब छोटी सी बात, गवाह में इस बहन को रखती हूँ। आपके मदरसे को मैं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वहाँ की जो भी है जिम्मेदारा हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया है वहाँ का, मगर मैंने आपको क्या बोली, आपका जिम्मा था, फिर भी मैंने क्या बोली, हम अपने दीनी मदारस में टीचर्स आएंगे तो अपने बच्चों को नहीं उठा के खड़ाएंगे। आपका मदरसा था, आपका रूल था, मेरा काम क्या था, हदीस आप तक पहुंचाना था, कुरान की ये आयत आप तक पहुंचाना था। क्यों? नबी जब आते कोई सहाबा खड़ते तो मना करते थे। आज हमारे मदारिस में कोई भी आलिम आ जाए, उठ के नहीं खड़े होना, अल्लाह को एहतराम और इज्जत करना, बड़ों को सलाम करना, छोटों से प्यार करना, ये तरीका इस्लाम का नहीं है, ये हम लोगों का है। सास भी नाराज, देखो मेरी भाई बहू उठकर खड़ी नहीं, देखो जी बैठिए टांग पे टांग डाल लेकर, टांग पे टांग तो नहीं डालो, बैठिए अदब से बैठा करो, इतना तो दीन सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिरौन की बात हम आगे बढ़ाते हैं। फिर मारे, फिर उसके बाद फिरौन ने क्या किया, इसको आ रहे यहाँ गए हैं, आ रहे चॉकलेट लाने गए, चॉकलेट लाने गए, आ रहे ठहरो, आ जा ठहरो, फोन करो उनको, आओ बोल को। आ जाएंगे, आपकी मम्मी आएंगी तो हम डांटेंगे, हाँ आ रहे हैं, हाँ डांटेंगे हम उनको, ठीक है। मैं जरा कुरान पढ़ा लूँ जान, आप रोएंगी तो मैं नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। उनको जुजू करा लो थोड़ा, जुजू करा लो, नहीं थोड़ा जुजू कराओ, मम्मी आएंगे तो हम डांटेंगे, हाँ ठीक है, सो जाना, कुरान सुन लो। पहले ही बोली थी, पहला दिन है, पहला दिन है, ठीक है। चले इब्लीस करे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं रोना बेटा, नहीं रोना, आती मम्मी आती, दीदी को ठीक है चलो शुरू करें, नहीं रोना जान, हम आपको चॉकलेट देंगे, बिस्मिल्लाह। तो फिरौन ने मार दिया, फिरौन आमीन मूसा अलैहिस्सलाम ने घुसा मारे, एक मर गया, कौन? कुप्ती मर गया। फिर क्या हुआ, वहां से अल्लाह ताला ने जवानी तक ही रखी, किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर उसके बाद निकाल डाले। फिर किसी ने दौड़ता हुआ आकर कहा तुझको मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुझे कत्ल करने का ऐलान कर दिया है, किसने? फिरौन ने, तू भाग जा। तो क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम को भगा दी। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, भाग गए। कहाँ गए, कहाँ गए? नहीं, कहाँ गए?
तूर पे इतना जल्दी कैसा चले गए उन्हें? बाद में गए मदियन गए, अच्छा मदियन गए, याद करो, मदियन गए तो गए, जैसे जा रहे थे देखे थे रास्ते में बकरियां दूध पिला रही थी, बकरियां दूध पिला रही थी, बकरियों को पानी पिला रहे थे। बकरियों को पानी पिला रहा कौन पिला रहे थे? उनके बेटे दो लड़कियां पानी पिला रहे थे, डोल पकड़ पकड़ के पिला रहे थे। नहीं, इनके बकरियों को पिलाने नहीं दे रहे थे, जितने जो आ रहे थे उनके बकरियों को ये लड़कियां काम वालों के जैसा पकड़ पकड़ के पिला रहे थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये जुल्म है तो उन्होंने क्या किया, वो लेकर डोल लेकर सबको पानी पिलाकर इनके बकरियों को भी पिलाकर बोले, तो बोले हमारे अब्बू हैं, आप आ जाओ हमारे पास, हम चलते हैं। ठीक है, तो लड़कियों ने लेकर गए। और लड़कियों की एक अदा याद रखो, मैं किसी मस्जिद में गई थी, कौन थे मेरे साथ? जब मैंने कहा था आप थे, आपके ही बेटे थे, तो मैंने कहा मस्जिद में, तो उन्होंने कहा हाँ बाजी आप आगे चलें। बोला मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप आगे जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को लड़कियों ने कहा नहीं आप आगे जाओ, हम पीछे आएंगे। ये अदा पे मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत पसंद करे थे। ठीक है, जब लेके गए तो शुएब अलैहिस्सलाम थे। शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों में से एक बेटी का शादी करे, फिर वो निकल कर आए। यहाँ पे मैं किस्सा रोकती हूँ, मैं फिरौन की तरफ जाती हूँ, नहीं और जरा आगे बढ़ती हूँ, चलो रुक जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर यहाँ पे इतना किस्सा हुआ। तो फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी, मेरे पास 7 साल, कितने साल जी, कितने साल याद है? 7 साल खिदमत करेंगे तो हम आपको एक लड़की से निकाह करा देंगे। फिर पहला और 2 साल बढ़ा लें, तो उन्होंने किया। फिर निकले, निकाह हो गया, फिर निकल के आए। मैदान में आग जल रही थी, शायद ये हामिला थी या प्रेग्नेंट थी या अंधेरे की वजह से आग ढूंढ रहे थे, तो आग जली। आग जलता देखे तो वहां पे गए, तो अल्लाह ने कलाम किए कोहे तूर पे, जो कलाम। यहाँ तक स्टॉप करके फिर कोहे तूर का हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं फिरौन की तरफ जाती हूँ। ठीक है, तो फिर वहां पे दरबार पे, हाँ मैं कहां से बोलूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिरौन की आखिरी वक्त का मैं शुरू करती हूँ, उल्टा जाऊंगी, मौत के टेम्पो का शुरू करती हूँ ताकि किस्सा समझने के लिए। डेड एंड पहले लेंगे, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह यूनुस में एक आयत आती है, आयत नंबर 90, याद रखो 90। वजा वजना बिबनी इसराइल बहरा फतबअहुम फिरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक। मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, माना पढ़ती हूँ, और हमने पार कर दिया बनी इसराइल को। अल्लाह ताला ने फिर और एक आयत सेम इसी सूरे में नहीं मिलेगी आपको, आयत नंबर 50 सूरह अल बकरा में मिलेगा। अल्लाह ताला के, तो उर्दू में पढ़ लेती हूँ, अरबी आप लोगों को इरिटेट होते हैं, अभी पूरा सीखे नहीं है, मगर अरबी से मोहब्बत करना बेहतर है। इस फर्क ना, जब फर्क किया हमने, बिकुमुल बहरा, आप सबको बहर में यानी कि नहर में, फंजैनाकुम, हमने निजात दिया आप सबको, वगरकना, और हमने डुबा दिया, गर्क कर दिया। अगरक अरबी सीख जाएंगे इसी तरीके से। अगरकना, हमने आले फिरौन को, फिरौन के कितने साथियां थे, जितने थे सबको हमने खत्म कर। अंतुम तंजुरून, हम तुम खड़े देख रहे थे। मतलब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, कुरान में एक और एक आयत में आता है मारो असा मारो असा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा अल्लाह ताला लकड़ी मारूं पानी में, लकड़ी मारूं तो रास्ता आएगा। हम लोगों की बोली, कुछ भी अल्लाह ताला आयत में बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा करना, अल्लाह बोली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, छोड़ो होता देखने नहीं होता, इतना बारीकी से जिंदगी नहीं होती नजर, तो जितनी बारीकी पकड़ती है ना, इतनी जिंदगी नहीं होती। ठीक है, बारीकी से बनाएंगे तो हीरा बनेगा, बारीकी से बनाएंगे तो मरजान हो, पत्थर अच्छे अच्छे डायमंड्स के सेट्स बनेंगे। मोटा मोटा बनाएंगे 18 कैरेट का मिलेगा, उससे अच्छा 21 का सोना मिलेगा आपको, उससे अच्छा पैसा में रहेगा आपका 22 कैरेट का मिलेगा, उससे अच्छा 24 का मिलेगा। हा? सिंगार बनावट के ऊपर मेकिंग 22 24 देना पड़ता है, किसी का 3 दरम देना पड़ता है, किसी का 25 दरम देना पड़ता है, हम लोगों को बनावट के ऊपर जाता है। तो जो तुम जो बनाओगे वो मिलेगा वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बात समझ में आ गई।
تو اللہ تعالیٰ نے کہے تو کیا ہوا جب مارے انہوں نے عصا. یہ بات میں سمجھانا چاہتی ہوں عصا پہ یہ عبرت کے لیے اٹھائی ہوں. یہ بہت بڑا چیپٹر مل رہا ہے ہمیں. ایک ایسی عبرت ہے, سمجھ گئے تو بہت بڑی ہمارے لیے آسانی دنیا آخرت میں. جو اللہ کہتے ہیں وہ کر دو, کیوں کیا چوں چاں نہیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے ڈو اٹ, اللہ تعالیٰ نے منع کیے ڈونٹ ڈو, اللہ کے نبی نے منع کیے نہیں کرو, اللہ تعالیٰ نے کہے کر دو. ٹھیک ہے, فرقے نہ بنو, ہم نہیں بناتے, ایک ہو جاؤ, ہم ایک ہو گئے. دین پہ چلو, دین پہ چل رہے. جو کرنا گھر میں کرو, بناؤ سنگار جو بھی کرو گھروں میں کر رہے, باہر نہیں کرنا, باہر نہیں کر رہے. ہر بات کو ماننے کی کوشش کرو. کوئی مصیبت آ گئی دیکھتے ہی ہے روتے نہیں بیٹھنا, کیا بولنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کار کا کانچ پھوڑ کے جائیں یا کوئی رشتہ دار مر جائے, اللہ کی امانت اللہ لے لیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ عصا مارا, دریا میں ایسا راستہ بنا, ایسا بڑا راستہ بنا, ایسا چوڑا راستہ بنا, پورے نکلے, اتنا قریب تھے کہ پیچھے پکڑ لے. ما اللہ, اللہ ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ما اللہ, ما ساتھ, میم زبر ما, عین زبر ما اللہ. دیکھو میرے ساتھ اللہ, میں کبھی ہو جاتی نا پریشان, اللہ تو ساتھ ہے, ما ساتھ ہے, اللہ رب العالمین, ما رب العالمین, ما سمیع العلیم, ما بصیر. میرے ساتھ ہے دیکھنے والا, تو دیکھ لے اللہ, سننے والا تو سن لے اللہ. ٹھیک ہے, کیا سیکھا آپ نے, ما کا مطلب ساتھ, مالوسی ساتھ, مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. تو اب راستہ کھولے, جیسے کھولے پورے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پورے ساتھیاں نکل گئے. ساتھیاں نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے برابر پوائنٹ کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے بند کرتے آ گئے. جیسے جان سمندر میں, مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ جب میں ڈوب رہے تھے, ہم لوگ کبھی ڈوب جاتے ہیں نا سمندر میں, جیسے ڈوب رہے ہیں, چیلا اٹھتے ہیں اللہ اکبر, جلدی دم رکتا ہوا ہم باہر نکل کر آتے ہیں. نہیں فیل کر کے دیکھو, یو ول بی لائک اندر سمندر میں کھڑے ہیں, کیونکہ آپ لوگ فیل نہیں کرتے. احساس کیا کرو ہر چیز کا, ہر چیز کا احساس کیا کرو, تمہیں وہ بات آ جائے گی زندگی کی. احساس موت کا بھی کیا کرو. موت ہوگی تو کیا ہوگا, میرے پر مٹی ڈال دیں گے, سونا پڑے گا خبر میں, مجھے کیا ہوگا, یہ سب چھین لیں گے کیا. احساس کرو. صحابہ انبیاء قبر کھود کے سو کے پریکٹس کر کے دیکھتے تھے کیا فیل ہوتا ہے, مٹی ڈال کے دیکھتے ہیں کیا فیل ہوتا ہے. ہم تو قبر کی بات بولتے ہیں, چلو جی اس کی کلاس کو بند کر دیں گے, صرف خبر بولتی ہے. اللہ اکبر, کتنا بول رہے ہیں, اتنی حیاتی بڑھ رہی ہے سب کی, کس کی کم نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہا فرعون نے, کلمہ پڑھا. کیا بولا, اشہد لا الہ الا اللہ. ایک ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصے بول رہے تھے نا, پرانی قصے نبیوں کی لا کے قرآن جب پہنچاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی تھی نا, کبھی دیری سے آئے تو بولتے جائے جبرائیل روز کیوں نہیں آ جاتے آپ, دوست تھے نا, دوستی تھی نا دونوں کی. وہ سردار, یہ سردار, فرشتوں کے سردار, نبیوں کے سردار, کیا پیارا میل ہوگا. ہاں, وہ فرشتوں کے سردار, یہ نبیوں کے سردار, اللہ تعالیٰ کا پیغام دونوں لے کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو پھر کہتے تھے دیکھو نبی صلی اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن ایسا تھا تم کو دیکھنا تھا وہ عالم جب یہ ڈوب رہا تھا, اللہ تعالیٰ کو زور زور سے کلمہ پڑھ رہا تھا, پکار رہا تھا, میں ایمان لا لیا. میں جلدی جلدی سمندر کا چیکڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوس رہا تھا, کہیں زیادہ بار بولے تو میرا اللہ نہ سن لے. ظالم نے بہتوں کو مارا ہے, بہتوں کو ستایا ہے, اس لیے 10 فرشتوں کو رکھو, 10 نبیوں کو رکھو, 10 ایمان والوں کو رکھو. بہت بڑی بارات ہے. کبھی کبھار ہم محسوس کرتے ہیں خاندان میں اپنے نہیں ہیں, اپنے بھائی بہن نہیں ہیں, سب دور ہو گئے, سسرال دور ہو گیا, رشتہ دار دور ہو گئے, تو پل بھر کبھی میرے بھی دماغ میں آتا ہے تو فوراً مسکرا اٹھتی ہوں, ارحم الراحمین آپ ہے نا, آپ ہے نا, آپ کے نبیاں ہیں نا, آپ کے فرشتے ہیں نا, ایمان والے ہیں نا, مجھے اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنے سارے چاہنے والے ہیں, کافی ہے. خون کے رشتے سے دین کا رشتہ بڑا ہے, دینی بہنیں بڑے افضل ہیں الحمدللہ.
دل لگا لیا کرو، ساری بہنیں ایک ساتھ ہیں الحمدللہ. تو کیا کیے، اس نے کلمہ پڑھا، بولا اب میں مانتا ہوں موسیٰ تیرے رب کو مانتا ہوں، تیرے رب کو مانتا ہوں، اب میں رب نہیں ہوں، تیرا رب ہی رب ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب ہماری حالت یہی ہوگی. شادیاں کو جانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارا ڈریسنگ ٹیبل پہ پورا زیور رہے گا، میک اپ رہے گا، چپل رہیں گے، کپڑے رہیں گے، سب رہیں گے، ریڈی ہو کے شادی کو چلے جائیں گے. فار ایگزامپل ہمارا دم نکل رہا ہے کہیں، جا بھائی میرا جان جا رہا ہے، اللہ کے پاس جانا، تیری شادیاں وادیاں چھوڑ دے. شادی کو کون جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو یاد رکھو دم نکلنے کا ٹائم سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اللہ کے راستے پہ اگر نہیں چلیں گے، جو قرآن و حدیث بتاتی ہے نہیں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نہیں قبولیں گے، دین نہیں قبولیں گے، توبہ نہیں قبولیں گے، معاف نہیں کریں گے. یہی بات اسی کی بات، یہی فرعون کی بات اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ دوسری آیت میں پڑھ کے میں بتاتی ہوں. پیار سے سمجھاتے ہیں جیسے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ہمیں پیار سے کہتے ہیں. ہم لوگ برے لوگوں کو کیا رے کر دیتے ہیں، غصہ آ گیا تو کافر ہے، اے چل ہٹ، ویسے کر دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نہیں، جس نے رب العالم میں کر کے بولا اس کو کیا پیار کرتے ہیں. میں اللہ کا پیار دکھانا چاہتی ہوں فرعون کے لیے اس آیت میں انشاءاللہ. چلیں کھولتی ہوں، بسم اللہ. لکھ کر رکھو، جہاں جہاں میں کہہ رہی ہوں کتاب جا کر کھول دو. سورہ نازیات آپ پڑھتے ہیں مگر آپ نے غور فکر نہیں کرے، آپ نے حفظ کر لیے مگر ورڈ ٹو ورڈ نہیں جانے، اس لیے دور رہ گئے. کیوں؟ اب کریں گے نا. بسم اللہ. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ. مانا پڑھتی ہوں، جب پکارا، نادا ندا دیے ہوں اسے، رب ہوں اس کے رب نے، بالواد المقدسی طویٰ وادی میں، مقدس ہے وہ کیونکہ اللہ کا نور منور ہوا. اذهب جاؤ، کسے بولے؟ کسے بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کون بولے؟ اللہ تعالیٰ. وادی میں اللہ تعالیٰ پکارے، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے، بات کر کے کیا بولے؟ جاؤ. ڈسٹینس ہٹ جاؤ. جب ابلیس چھیڑتا ہے تو جگہ بدل دینا فوراً. کوئی بہنیں دے کے جگہ بدلا دو. بسم اللہ. اذهب جاؤ، الا طرف فرعون کی طرف جاؤ. کس کو بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو. مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، سب بندوں کو دین سناؤ، بتاؤ، خوف دکھاؤ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک بہت زیادہ چیپٹر ہوگا. انہو، بے شک وہ، طغیٰ، سرکشی کرتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بات کیا ہے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. پھر قل، کہہ دیجئے موسیٰ علیہ السلام، پھر کہہ دیجئے اسے. کیا بول رہی؟ بڑا سر اٹھا ڈالیا ہے. جاؤ اسے اس کے پاس. پھر بولی جاؤ اسے بولو. کیا بولو؟ حل، کیا؟ لا، لیے، کا، آپ کے لیے. کس کو بول رہے ہیں؟ فرعون کو. لکا، آپ کے لیے، الا، طرف، ان کے، تزکا، تو پاک ہو جائے، تو سور جائے، تو بات مان لے، رب کی طرف آ جا. آپ آ جاؤ فرعون. کتنا پیار سے سمجھا. ہمیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین، اگر ایمان رکھتے ہو. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ ہمیں سب کو بنا دے، ایمان والے بنا دے، ایمان والے بنا دے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو اس کی بات کیا آیت تھی، وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ. دیکھو آیت آپ کو 26 تک آپ پڑھ لینا، میں خالی معنی سمجھاتی ہوں. وَهْدِيَكَ، ہدایت دکھائی آپ کو، اِلَىٰ طرف، ربِّكَ، آپ کے رب کی طرف. پھر تو فتخشا، پھر تو ڈرے نا. تو اللہ سے ڈر جا، ہدایت لے لے، اللہ سے ڈر جا. اللہ کے پاس تجھے آنا ہے، تجھے موت آئے گی، میں ہی رب ہوں، لینا ہے. اس کو دکھائی نشانی، بڑی نشانی دکھائی. کیا؟ سانپوں کا وغیرہ. میں قصہ اٹھاؤں گی، کنٹینیو یہی ہوگی قصے اب چند ویک تک، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو ہوگا دربار میں جو ہوا بعد میں ہوگی بات. بڑی نشانی دکھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پھر اس نے جھٹلایا، فکذب، وہ عصا، نافرمانی کی. عصا ان زبر آ،
सौ ज़बर सौ सौ नाफरमानी की, याद कर लो, ज़बर सौ ज़बर सौ नाफरमानी की। सुम्मा अदबरा यसा, फिर पीठ फेर कर चला गया। हम भी पीठ फेर कर चला जाते हैं। कौन जी औरत वो? कुरान पढ़ाती है। हाँ हाँ, हम नहीं आते कुरान की तरफ। पीठ फेर के मेरे मुंह पे जाते हैं, मेरे मुंह पे मुंह। औरतें आके कहती हैं नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, मगर बहुत सारे भी तैयार हैं, सुभान अल्लाह, बहुत सारे तैयार हैं, कहीं आ नहीं सकते, दूर दूर हैं। बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह ताला कहते हैं अज़ान। फिर पीठ फेर कर चला और यस और दौड़ता हुआ गया। कहीं आप किसी को दावत दो तो बोल सबसे पहले पूछे तुम्हें कौन से फिरके के। दीन की दावत अगर दो, आओ कुरान की तफसीर है। मैंने आज को क्या बोली, दर्स नहीं कहना, दरसुल कुरान कहना, प्यार से बोली ना। आपसे भी कोई बात करो, मैं क्या करती हूँ, नहीं बाजी, ऐसा नहीं बाजी माँ, साथ में एक माँ का लफ्ज अपी या कुछ एक प्यार से एक रिश्ता लगाकर मोहब्बत में, जैसे अल्लाह ताला ने लगा आपके लिए फिरौन आ जाओ तुम सवर जाओ, तो उस तरीके से मैं अखलाक कुरान से सीख रही हूँ, वरना मैं तीछी इंसान नहीं थी। कुरान से अखलाक सीखा जाता है, अखलाक आता है, अखलाक से पेश आया करो। फिर दौड़ता है। तो इन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। और ये किस्सा में खुलेआम इंटरनेशनल में कोशिश कर रही हूँ लोगों तक पहुँचाने की कि फ़िरौन की असल ज़िंदगी, मकसद, उसका बेड, उसका वगैरह, उसकी चीज़ें पूरे में लाकर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चीज़ें उठा के नहीं लाऊंगी, फ़ोटोज़ दिखा पाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। फ़िरौन से ज़्यादा जी रहे हैं हम लोग। फिर जमा किया, फिर पुकारा, फिर कहा मैं तुम्हारा रब सबसे बड़ा। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, सबको जमा करके क्या बोला, मैं बड़ा रब हूँ। फिर क्या किया, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, तो उसको पकड़ा अल्लाह ने, सजा दी दुनिया में और आखिरत में। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक मैं उस लिए इबरत के लिए रखा हूँ क्या, फ़िरौन का लाशा, फ़िरौन का लाशा इबरत के लिए रखा हूँ, जो वो डरे वो कामयाब होगा। देखो मैं एक आयत फिर दोबारा पढ़ती हूँ यहाँ से। फहशर फनादा, जमा किया सबको, फिर पुकारा, फ़क़ाला, और कहा, अना मैं, रब्बुकुम, आप सबका रब सबसे बड़ा हूँ। फिर अख़ज़ा, पकड़ा, हो उसे अल्लाह ने, नकाला, सजा दी, आखिरत की, ऊला, दुनिया की। इन बेशक फी में ज़ालिका उस, ला इब्रतन, इबरत उसके लिए, लिमन उसके लिए जो यख्शा वो डरे। ये फिरौन की इबरत उसके लिए है। ये आयत नंबर क्या है बोलो, आयत नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 12 से शुरू हो रहा है। नाजियात आयत नंबर 12 है ना, थोड़ा मैं देख लेती हूँ एक बार। 16 है, राइट आए तो 2, लेफ्ट आए तो 6, 16 आयत से शुरू हो रहा है। सूरह नाजिया जाके खोलो, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं, फिर उनको जो बात करें। अब आपको डरना है नहीं डरना है, क्या डर के क्या करना है, यूं डरे यूं देखे फिर निकले फिर वही करे, यूं करे यूं डरे हो गए, किसी की मैयत गई तक डरते फिर निकल गए तो फिर वही काम। ये डर नहीं कहते, डर उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। परसों भी किसी को कह रही थी, कोई महफिलों में जाती हूँ, नहीं 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 बोलो, अब जो कर रहे हैं फरिश्ते लिख रहे हैं, फरिश्ते सुन रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हो, फरिश्ते लिख रहे हैं। बच्चों को सब बोलती हूँ, लिख रहे हैं। वो डर अगर आ गया ना, इंसान सुधर जाएगा। 1500 साल तक समंदर के अंदर लाशा रखे थे। बिस्मिल्लाह, ज़हब ज़म वब्तलतल उरूक़ सबतल अज्र, इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वरज़ुक़ना खैरम मिन्हु। बिस्मिल्लाह। माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? कब तक ये लाशा रहा, कब तक लाशा रहा, कब से कब तक, कितने साल हुए मूसा अलैहिस्सलाम से नबी के दौर तक? 2000 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ये निकला लाशा मालूम है? 1500 नहीं, उससे भी ज्यादा होगा, वल्लाहु आलमु। नाम के लिए इंसान ने कैलकुलेशन किया है, ये तकरीबन 90s में मिला है। 1890 के करीब में इसका लाशा मैयत मिली है।
یہ مصر کے لوگ تھے، یہ مصر میں تھا، مصری لوگ تھے۔ مصر میں ایک بہت بڑی بات میں بتاتے چلوں، آپ کا انٹرسٹ بڑھا کے بھیجوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے، ایک مسالہ بناتے تھے۔ آپ لوگ کھانے کا بریانی کا مسالہ، سالن کا مسالہ، فلاں فلاں مسالے، کسی کے مسالے کچھ بہت ٹیسٹی ہو جاتے ہیں جو کلام پڑھتے ہیں، ہم میں، آپ میں، آپ سب میں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ لوگ مسالہ بنا کے میتوں کو لگاتے تھے، مسالہ بنا کے میتوں کو لگاتے تھے تاکہ میت خراب نہیں ہو۔ ساری دنیا میں کوئی بھی مسالہ نہیں بنا سکتے جو مصر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسالہ بنا کے میتوں کو لگا کے سونا چاندی زیور پہنا کر، ہم نے بچپن میں دیکھا، جین ٹیمپل روڈ میں رہتے تھے ہم بچپن میں ممی کے گھر کے پاس، تو پورے بیسو لوگ تھے، جب کوئی عورت مرتی تو دلہن بناتے، اس کو ایسا ڈالتے کپڑے زیور، بولتے ارے ہم کتنے زیور ہیں، ہم نے کہا ہمیں کیوں نہیں دیتے، وہ کچھ اتنے زیور ڈال رہے ہیں، ہمیں دے دے، اچھا ہے نا، ہم بچے کیا معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، تو ٹھیک ہے، پورے زیوروں کے ساتھ بٹھا کر ان لوگوں کو پیٹرول ڈال کر پورا جلا دیتے۔ مگر مصر میں ایسا نہیں تھا، سارے زیور پہنا کر سونے کے چاندی کی چیزوں کے ساتھ ان کا لکھ کر نام، پھر کفن بھی ان کا جو کیا کہتے ہیں جنازہ بھی سونے چاندی کا، اتنے زیورات اتنا تھا، ویسے یہ لوگ دفناتے تھے۔ مگر سائیڈ میں ہوا جاتی رہتی تھی، سائیڈ میں وہ بھی ہے، میوزیم کا بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ، سائیڈ میں سے یہاں ہولز ہوتے تھے ہوا جانے کے لیے۔ ایسا ہوا تھا، ایک دور پورا ختم ہو گیا، اللہ کی طوفانیں آتے رہتے ہیں، وہ جیسے ہوتا گیا سارا ختم ہوتے گئے۔ تو یہ دور کے بعد نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے کہاں سے نکالا اس کی میت کو، جنازہ کہاں سے نکلا اور کیا پروف ہوئی اس کی لاش، اس کو جنازہ میسر نہیں ہوا۔ جنازہ بھی ایک نعمت ہے، کفن بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں جو خنجر تک ملا ہے سمندر میں سے، الحمدللہ۔ تو فرعون کو، اگر ہم فرعون بنیں گے ہمارا حشر یہی ہوگا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بنیں گے تو ہمارا حشر ویسا ہوگا جیسے میرے نبی کو اللہ نے پسند کر کے جنتوں کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، ختم کر دوں میں، وآخر دعوانا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو آئے ہیں مس نہیں کرنا، کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ گہرائی تک کوشش کریے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کون سی آیت کس میں آپ لکھ لیں یا آڈیو سن کر لکھ لیں۔ وآخر دعوانا ہم الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ونشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینہ، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینہ، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، ہم فرعون کی زندگی کا اٹھائے ہیں، فرعون کے طریقے پہ زندگی جی رہے ہیں، اتباع رسول کرا دے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہماری زندگی کرا دے۔ ہم سب فرعونی زندگی جی رہے ہیں، اللہ ہمارے پر رحمت عطا فرما، تو قبول کر لے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے بدکاریوں کو تو معاف کر دے، فرعون کی موت جیسی ہماری موت نہ دے، ایمان کی حالت میں موت دے اللہ، موت سے پہلے تو راضی ہو جا، ہمیں لمبی مہلت دے، لمبی مہلت دے، ایمان کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ،
اللهم إني أسألك رزقا طيبا علما نافعا عملا متقبلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.